यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 15/1/2022 साकार मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन में उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी। ओम शांति। आज मुरलीर सारे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे यही दादा हेउचंती वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक पोस्ट ऑफिस। एहांक द्वारा ही तुमको शिव बाबांकर निर्देश मिलुची। बाबाजी दादा कहते ब्रह्मा बाबा एवं सी होती पोस्ट ऑफिस कौन पाई ना आमे बाबा जहाँ कहते ब्रह्मा को मुख द्वारा आमे शुणुचंती एवं आमे भी जहाँ बाबा सहित कथा होचंती आमे ब्रह्मा बाबा को देखिकी कहते आ ब्रह्मा बाबा पुणी शिव बाबा को कहते। आजिर प्रश्न रे बाबा पचारुचंती बाबा पिला माननकु केउ विषय रे सावधान करूचंती ओ काहेकी। बाबा कहउचंती पिला माने खबरदार रुह, माया ठारू अधिक आघात खाओ नहीं। जदि मायार चोट खाई चलिबो तेबे तुमर प्राण बाहरी जीवो अर्थात ज्ञान छाड़ीदेव एवं पद मिली पारिबो नाही। ईश्वरंक पाखरे जन्म नहीं पुणी जदि केही मायार आघात द्वारा मरी जाए तेबे एही मृत्यु सबुठारु अपमृत्यु अटे। जेतेबेले माया पिलामानंक द्वारा उलटा कार्य कराई थाए तेबे बाबांकु बहुत दया आसी थाए। सेथिपाई बाबा सतर्क कराउछंती। बाबा एठी पिलामानंकु सावधान करूचंती जे माया मध्य सेमती किछि कम बलवान नुहे, माया भी बहुत बलवान। जमती राम बलवान रावण मध्य बलवान। भले रामंकर विजय निश्चित रूपे अर्थात भगवानकर विजय, किंतु केतेबेले विजय जेतेबेले भगवानकर श्रीमतरे चलिबा। सेते बाबा कहउचंती मोर बच्चा माने तुमे माने मो श्रीमतरे चलो, ज्ञान जोगर पुरुषार्थ कर। जदि न करिवो माया तुमको एमिति आघात देव जहाँ फल तुम मानकर मृत्यु भी हो किसी बड़ कथा नुहे। मृत्यु अर्थात बाबा हाथ छाड़ी चली जावा। तेणु बाबाजी कहले तुम एमती सावधान रुह अर्थात सब बेले आत्माभिमानी स्थिति रही बाबा मुरलीर स्वरूप हो। आज गीत अच्छी तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा आज कहते जेबे ठारू देवता माने वाम मार्ग को जाइछंती रावण ही भारत को पतित करी देइची। दुनिया एक कथा जानी नहीं। भारत जे कि निर्विकारी थिला सी विकारी पतित किपरि हेला। भारतर ही महिमा रहिछि। भारत श्रेष्ठाचारी थिला एबे पतित होई जाइछि। जेबे ठारू रावण पतित हेबा आरंभ कला सेबे ठारू भक्त पूजारी होई जाइछंती एवं सेबे ठारू ही भगवान को स्मरण करी आसुचंती। ए कथा तो बुझाई दिया जाइछि जे कल्पर संगम जुगरे बाबा आसुचंती। तेणु बाबा एठी कहउचंती वाम मार्गी आमे हेले केतेबेले रावणर जेबे प्रवेशता हैला। रावणर प्रवेशता माने रावणर तो सेमिति किछि रूपरंग नाही। तेणु रावणर अनुभव केतेबेले हैला जेतेबेले आमे देह अभिमान को आसिले, एइटा मोर देह भाबिले, निजकू देह अभिमान रखिले। तेणु देहर धर्म को जेतेबेले आसिले सेतेबेले रावणर प्रवेशता हैला आमे पतित हो गले, भ्रष्टाचारी हो गले। सेतेबेले आमे पुणी जो पूज्य थिले आमे पुणी पूजारी हो गले। तापरे बाबा केतेबेले आसिले ना द्वापर जुगरे तो आसी नहीं, कलिर अंतिम चरण रे आसिले।
ବାବା ଆସନ୍ତି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5000 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ସେଇ କଳ୍ପର ଏଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ନୂଆ କଳ୍ପର ବିଗିନିଂ ବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ସନ୍ଧି ସମୟ ଯାହାକୁ କି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତୟା, ତ୍ରେତୟାରୁ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପରରେ ପୁଣି ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ଆଦି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବାର 2000 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଅର୍ଥାତ୍ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଧର୍ମ ପିତାମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ 2000 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାରାଡାଇସ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ବା ସାରା କଳ୍ପର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏମିତି ହିସାବ ରଖାଯାଇଛି ଆମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା କାହାକୁ କହୁଛ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଏବେ ମାତା ପିତା କାହାକୁ କହିବା? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ନା ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ? ଏହିପରି ଯୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ପିତା କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିମା ତ ଜଣଙ୍କର ହିଁ କରିବେ ନା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କରିବେ, କେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କରିବେ, କେବେ ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ମହିମା ତ ଜଣଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜରୁର ପରମାତ୍ମା କେବେ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇଥାନ୍ତି, ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା, ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହିମା, ନା ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହିମା। ମହିମା କେବଳ ଜଣଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପିତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତ ପିତା ହେଲେ, ତେଣୁ ଜରୁର ମାତା ଦରକାର। ଯଦି ମାତା ଦରକାର ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଥିବେ ମାତା? ନା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତନରେ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହେଲେ ପିତା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମାତା ପିତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ବା ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଏଭଳି ଯୋଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ାଉଥିବେ। ତୁମେ ଲେଖୁଛ
ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି କୂଳ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅଧା କଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ତ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘର ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଏହାର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା ଆଗ କେଉଁଟା ପଛ ବା ପଛଟା ଆଗ ଆଗଟା ପଛ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ ପାଳନ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଳନ ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନା ବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ପାଳନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହେବ। ଯେବେ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶର ରିଏଲସେଲ୍ ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅବଧି 5000 ବର୍ଷରୁ 1 ମିନିଟ୍ ବା 1 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ନୁହେଁ, ବା 1 ମିନିଟ୍ ବା 1 ସେକେଣ୍ଡ ବେଶୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହର ଘଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି ଭାବି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାର ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ 3 ଲୋକର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ମୂଳ ବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ସ୍ଥୂଳ ବତନର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ରହିଛି। ବାବା ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ, 3 ଲୋକର ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଅଟୁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁବଳର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ଯୋଗ ବଳର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏହି ଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ପଦ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଏ କିଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲ। ତୁମେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ତୁଳନା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତେଣୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ
ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବନଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ତିନି ଲୋକର କଥା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ପୁଣି ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବନୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେବେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। ଉତ୍ଥାନ କଳା ପୁଣି ପତନର କଳା, ଏ କଥା ବି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହିଭଳି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହୁଛ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ କହିବେ। ଯେବେ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି। ପୁଣି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ, ମାୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଖାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ପଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାୟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଉଛି, ଯେପରି ପ୍ରାଣ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମରିଗଲେ ପୁଣି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହିବେ ଯେ ପିଲା ମରିଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ମରିଯିବ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତେବେ ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ୟାଦ କର ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୁଅ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହୁଅ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଖୁବ୍ ବିତରଣ କର। ଯେପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ସ୍ଥୂଳ ମିଠେଇ ଖୁଆଉଛ, ସେହିପରି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ମିଠେଇ ଖୁଆଅ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ନିଜର ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ଧାରଣା କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ତେବେ ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ହେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତାହା ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ବନିବା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ବନିବା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ବନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା କେମିତି? ନା ନିଜେ ଗୁଣମୂର ଥିବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁଣବାନ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ନିଜେ ଗୁଣବାନ ହେବାନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବାନ କରିବା।
तेणु मनोवृत्ति को निजर शुद्ध पवित्र करवा जहाँफल कौ आत्मा को कौ शक्ति दरकार क्या कौ गुण दरकार आमे भी ताकू बांटी पारिबा मनोवृत्ति को शक्तिशाली करी शुद्ध पवित्र करी आ निज कर्म को श्रेष्ठ करवा ताहले आमे मध्य गुणमुरत हेई अन्य को गुणमुरत बनै पारिबा। आजिर स्लोगान ने बाबा कहते सर्वदा उमंग उत्साह रहिबा ही ब्राह्मण जीवनर श्वासक्रिया अटे। बाबा तो सब बेले कहते ब्राह्मण जीवनर श्वास होची आमे सर्वदा उमंग उत्साह रहिबा सेतिपाई आमे याद एवं सेवार बालांस रखिबा एवं सर्व प्राप्ति को मध्य बाबा हमको कौन दौचंती कौ समय चली मो बाबांकर प्राप्ति को जदि सब बेले मनरे रखिबी सारा कल्प पाई मते सुख मिलिबो एही भली विभिन्न प्रकार ज्ञानर पॉइंट को मनरे चिंतन कले आम भितरे उमंग उत्साह आसीबो जहाँकि आम ब्राह्मण जीवनर उमंग उत्साह ही होची आम ब्राह्मण जीवनर श्वास अटे। आजिर लवलीन स्थितिर अनुभव करने पाई बाबा कहते परमात्म स्नेहर अनुभव द्वारा सहयोगी होई उड़ी चाल एवं परमात्म स्नेह ही उड़ाइबार आधार अटे। तेबे उड़ुथुबा आत्मा माने केबे भी धरणीर आकर्षण रे आकर्षित होई पारिबे नाही। मायार रूप जेते भी आकर्षणमय होई थाउ किंतु सही आकर्षण उड़ंता स्थिति रे रहुथुबा आत्मा मानक निकटरे पहुँची पारिबो नाही। बाबा कहते आमर स्थिति को आम एते उच्चा करवा वर्तमान आउ चलिबार समय नुहे कि दौड़ीबार समय नुहे वर्तमान आत्मार स्थिति उड़ीबार स्थिति जहाँद्वारा कि ए मायार आकर्षण रे आमे आउ आकर्षित होई परिबा नाही एवं बाबांक लव रे मध्य लीन होई रहिबा। एई भली आजिर मुरली को भौणी आम निकट में सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु तांकु अशेष धन्यवाद देई कार्यक्रम को एठी रखुचु। पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे रहुचु। ओम शांति। महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार हे महासागर करुणा कर प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार हे महासागर करुणा कर। केही नथिले साथी नथिला सहा
ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷଣେ କରୁଥିଲି ଆହା ଜୀବନ ନଥିଲା ମଝି ଦରିଆରେ ଦୁଃଖ ଭରରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏ ସମୟ ଆସି ବାବା ଉଦ୍ଧାରିଲ हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर ब्रह्मा देहे आसी नुआ दुनिया रचिल शिक्षा दे देव सम तुमे जे गढ़िल ज्ञान अमृतरे अमर मुहेली स्मृति सागर रे मुझे हजी गली सबुरी मने बाबा स्नेह भर हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर जन्म जन्म ए जीवन धन्य होइगला तुम पासे सबु आशा पूर्ण होइगला मन मोर झुले अतीन्द्रिय सुखे आनंदर प्रीति झरे मोर हृदय भूलिबी नाही मु तुम उपकार हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर।